السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو حبار بن الاسود بدبخت نے شہید کیا۔ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی بت شکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ فیل میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے۔ سوال: 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب: 120 اونٹوں پر ایک بکری کی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ سوال: کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے جادو ایجاد کیا تھا؟ جواب: نعمان کی بیوی ابنۃ القیس پہلی عورت ہے جس نے سب سے پہلے جادو ایجاد کیا تھا۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے۔ سوال: اللہ پاک نے کس نبی کو مچھلی کا یار کہا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صاحب الحوت یعنی کہ مچھلی کا یار کہا ہے۔ سوال: کون سا حکمران تھا جس نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا؟ جواب: یزید اول، جس نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کا طلب فرمایا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ سوال: تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: تہجد کے لفظی معنی نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کس ماہ کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کتنی منزل بنائی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی 5 منزل بنائی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر غزوہ خندق کے موقع پر باندھے۔ سوال: جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب: جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں اس لیے کہتے ہیں، یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ سوال: اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں الفاظ پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کون سا پانی شیطان سے دور کر دیتا ہے؟
جواب: بارش کا پانی شیطان سے دور کر دیتا ہے۔ سوال: شادی کے بعد کون سی چیز بیوی کو نہ دینے سے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: شادی کے بعد بیوی کو حق مہر نہ دینے سے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: کون سی نماز پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ سوال: کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سوال: ہفتے میں کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا؟ جواب: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر کس رنگ کی اون تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر سرخ رنگ کی اون تھی۔ سوال: طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ جواب: طالوت کو خلجان کے مقام پر بادشاہ چنا گیا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حی کا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ الکوثر اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال: بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: واجب ہے۔ سوال: آسمانی کتاب توریت کتنی تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آسمانی کتاب توریت 7 تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ سوال: سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ جواب: سب سے زیادہ عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ سوال: اہل یثرب کے پرانے معبود لات کا بت کس کے ہاتھ سے ٹوٹا؟ جواب: حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام ایر اور ایان تھا۔ سوال: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟
जवाब, एतकाफ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है। सवाल, क्या शौहर बीवी को और बीवी शौहर को ज़कात दे सकते हैं? जवाब, शौहर बीवी को और बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकते। सवाल, अल कानून फी तब को यूरोपीय स्कॉलर्स ने इल्म तब की बाइबल करार दिया है, ये किसकी तसनीफ़ है? जवाब, बू अली सीना की। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल छोटे थे? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे थे। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा, जब तू इन वीरान खंडरात से गुजरता है तो क्या कहता है? जवाब, उल्लू, मैं कहता हूँ कि बनी आदम के लिए अफसोस का मकाम है कि उन पर अजाब आ रहे हैं और वो उन अजाबात और शदाइद से गाफिल होकर सोए हुए हैं। सवाल, जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा उस वक्त उनकी उम्र क्या होगी? जवाब, 40 साल उम्र होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ किस दिन उठाया गया था? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ मुहर्रमुल हराम के दिन उठाया गया था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने दिया। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते थे? जवाब, सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मिसवाक इस्तेमाल करते थे। सवाल, किसने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे। सवाल, किस नबी की उम्र को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह पाक ने 40 साल बढ़ा दिया? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह पाक ने 40 साल बढ़ा दिया। सवाल, किस सूरत को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है? जवाब, सूरह यासीन को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सवाल, कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम किस शे को दिया गया है? जवाब, कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम शराब को दिया गया है। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बचपन में दांत से पुश्त पर काटा था? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ाई बहन हज़रत शीमा को बचपन में दांत से पुश्त पर काटा था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी नमाज बेकार गई? जवाब, जुम्मा छोड़कर ज़ोहर पढ़ने से। सवाल, ग़ज़वा ओहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब, ग़ज़वा ओहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 31 सरदारों को कत्ल किया।
सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब तक हज़रत बीबी आसिया के ज़ेर कफ़ालत रहे? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 30 बरस तक हज़रत बीबी आसिया के ज़ेर कफ़ालत रहे। सवाल, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात कहाँ हुई थी? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात मदीना में हुई थी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हरब को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो उनकी कौम ने क्या कहा था? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो उनकी कौम ने कहा था कि इनको हमारे हवाले कर दो। सवाल, सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले कौन से नबी हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले हैं। सवाल, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दूसरा निकाह किनसे हुआ? जवाब, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की भांजी हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद जो उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला थीं, जिन्होंने खुद वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह मेरी भांजी से कर दिया जाए। सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल कब हुआ था? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल 57 हिजरी में हुआ था। सवाल, मनसलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया था? जवाब, मनसलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया था। सवाल, साल के किन 5 दिनों में अल्लाह ताला अपने बंदों की दावत करता है? जवाब, 4 दिन ईद उल अज़हा के 10 से 13 जिल हज्जा और एक दिन ईद उल फितर का। इन 5 दिनों में रोज़ा रखना मना है। सवाल, वो कौन सा कर्ज है जिसे लेता कोई है और अदा कोई और करता है? जवाब, जिना एक कर्ज है जिसे लेता कोई है अदा कोई और करता है। सवाल, मियाँ बीवी की वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से निकाह टूट जाता है? जवाब, कोई और दीन कबूल करने की वजह से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। सवाल, वो कौन से नबी थे जो 40 दिन अपनी बीवी की वजह से आजमाइश में रहे? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 40 दिन अपनी बीवी की वजह से आजमाइश में रहे। सवाल, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया? जवाब, मनोसलवा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया। जवाब, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया। सवाल, मनोसलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया? सवाल, काफिर जहन्नम का अजाब जिस्म पर कहाँ झेलेंगे? जवाब, काफिर जहन्नम का बदतरीन अजाब अपने चेहरे पर झेलेंगे। सूरत ज़मर की आयत नंबर 24 में है कि भला वो शख्स जो क़यामत के रोज़ बदतरीन अजाब अपने मुंह से रोकेगा। ऐसे जालिमों से कहा जाएगा,
اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وضاحت: مجرم لوگ سزا کے وقت اپنے ہاتھوں سے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہنمیوں کے جہنم میں چونکہ ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، لہٰذا وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکیں گے بلکہ فرشتوں کی بدترین سزا اپنے منہ پر ہی جھیلیں گے۔ سوال: صاحب الحوت اور ذو النون یہ دونوں القاب کس پیغمبر کو ملے؟ جواب: صاحب الحوت اور ذو النون یہ دونوں القاب حضرت یونس علیہ السلام کو ملے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے کیا لفظ لکھنے کو کہا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے بسمک اللہم لکھنے کو کہا۔ سوال: لوح محفوظ کے دونوں طرفین اور جلد کس چیز کی ہوتی ہے؟ جواب: دونوں طرفین موتی اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں اور جلد سرخ یاقوت کی ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال: قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ وارد لکھا ہوا ہے؟ جواب: سورۃ المجادلہ 28واں پارہ۔ سوال: کس مشرک نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراغاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا؟ جواب: اس مشرک کا نام کرز بن جابر فہری تھا جس نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراغاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت ہود کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال ہیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ زہد و تقوی میں بے مثال ہیں۔ سوال: جہنم کی آگ مسلمان کے جسم کے کس حصے کو چھوڑ کر باقی جسم کو کھائے گی؟ جواب: جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی سوائے اس کی پیشانی پر سجدے کے آثار، کیونکہ اللہ پاک نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے۔ سوال: کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ سوال: سورہ یوسف اور سورہ نحل کے درمیان کون سی صورتیں ہیں؟ جواب: سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ سوال: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع سورۃ فتح میں دی گئی۔ سوال: قوم عاد پر دعوت حق کو ٹھکرانے کی بنا پر کیا عذاب مسلط کیا گیا اور کتنے وقت تک رہا؟
जवाब कौम आद पर दावत हक को ठुकराने की बिना पर हवाए तन का अजाब मुसल्लत किया गया और 8 दिन 7 रातें रहा। सवाल हजरत अबू अयूब का असल नाम क्या था? जवाब हजरत अबू अयूब का असल नाम खालिद था। सवाल अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा फरमाया? जवाब अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया। सवाल कुरान पाक में नमाज की ताकीद कितनी मर्तबा की गई है? जवाब कुरान पाक में नमाज की ताकीद 700 मर्तबा की गई है। सवाल किस नमाज को पढ़ना फर्ज ऐन और इसकी कज़ा हराम है? जवाब नमाज जुम्मा को पढ़ना फर्ज ऐन और इसकी कज़ा हराम है। सवाल मुल्क करीम किस फरिश्ते को कहा गया है? जवाब मुल्क करीम जिब्रील अमीन को कहा गया है। सवाल हज़रत यूसुफ का नाम कुरान में कितनी मर्तबा आया है? जवाब हज़रत यूसुफ का नाम कुरान में 27 मर्तबा आया है। सवाल किस चीज़ की ज़्यादती इंसान को गमों और परेशानियों में मुब्तला कर देती हैं? जवाब इंसान गुनाह करने के सबब हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है और मुसीबतों और गमों से दो चार रहता है। सवाल सबसे पहले अरबी में ख़त किसने लिखा था? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अरबी में ख़त लिखा था। सवाल क्या आपको मालूम है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने किस नबी के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया? जवाब हज़रत ज़ुल्करनैन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। सवाल बताइए मौत का मंजर किसकी तहरीर व तरतीब है? जवाब मौत का मंजर ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम की तहरीर व तरतीब है। सवाल रात के वक्त नाखून काटने से क्या नुकसान होता है? जवाब रात के वक्त नाखून काटने से कोई भी नुकसान नहीं होता। सवाल कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारका है जो 2 बार नाजिल हुई? जवाब कुरान मजीद की सूरत फातिहा है जो 2 बार नाजिल हुई। सवाल किस मजहब के लोग खुद को पैदाइशी गुनहगार कहते हैं? जवाब ईसाई मजहब के लोग खुद को पैदाइशी गुनहगार कहते हैं। सवाल सबसे पहले डफ किसने बजाया? जवाब सबसे पहले डफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसुम ने बजाया। सवाल दुनिया में कौन सा पत्थर है जो आग में भी गर्म नहीं होता? जवाब हजरे अस्वद है जो आग में कभी गर्म नहीं होता। सवाल अगर आपके अंदर ये 7 अलामत हैं तो समझ लें आप तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। जवाब हर वक्त थकावट रहना, याददाश्त मुतासिर होना, जोड़ों में दर्द रहना, आंखों के गर्द हल्के और आंखों के गर्द की जल्द लटक जाना, फोकस करने में दुश्वारी होना, किसी चीज़ पर दिमाग का टिक ना पाना, उस खुराक को हजम करने में दुश्वारी होना जो आप पहले आराम से खा लिया करते थे, वज़न का दिन ब दिन बढ़ते जाना। क्या आप जल्दी बूढ़े तो नहीं हो रहे? सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त मिस्र पर किस फ़िरौन की हुक्मरानी थी?
जवाब अलहमस दोयम की हुकूमत थी। सवाल ग़ज़वा सवीक का नाम किस तरह वजूद में आया? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर मिलने पर अबू सुफियान का ताक़ुब किया। वो बदहवास होकर भागा और रास्ते में साथ लाई हुई सत्तू की बोरियां फेंकता चला गया ताकि बोझ हल्का हो सके। ये सत्तू मुसलमानों के साथ आए, इसी नस्बत से इस मौक़े का नाम ग़ज़वा सवीक पड़ा। सवाल क़ारून किस इल्म का माहिर था? जवाब क़ारून कीमियागिरी का माहिर था। सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ा। सवाल अरबी अदाद में सिफर का इजाफा किसने किया? जवाब अरबी अदाद में सिफर का इजाफा ख़वारिज़मी ने किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।